अलैकुम। बस असी शुरू तो एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, तुम जीतो चाहे हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन हुण तो इस गाने तो भी नफरत होगी। असी यार तुहाडे कोलों मंगदे की हैं? एक मैच मंगदे तुहाडे कोलों कि इंडिया कोलों जीत जाओ, लेकिन नहीं, मैनूं लगदा कि नहीं। जिन्ने पर्ची प्लेयर ने, मोहसिन नकवी साहब, ये पाकिस्तान है, मेरा ख्याल कहता कि भी मैं तो अल्लाह के इको दुआ करांगा कि या अल्लाह सानू दोबारा तो वसीम अकरम दे, या अल्लाह सानू दोबारा तो शाहिद अफरीदी दे, या अल्लाह सानू दोबारा कम अज कम गैरतमंद प्लेयर तो सी लड़ के तो हारदे सी। बस यही दुख खा गया। मैं पूड़ी विछा के बैठा सारे प्लेयरों की, जिन्ने खेलने वाले ने ना, खास तौर पर किंग साहब जिदे ते इन्नियां उम्मीदां। ठीक है, दूसरी गल है कि आगा साहब तुसीं फखर जमान नूं ना खड़ा के बहुत माड़ा कीता, बहुत गलत कीता। तुसीं एक अच्छा कप्तान होने का सबूत दो, तुसीं न्यू कप्तान हो, तुसीं फखर जमान नूं क्यों नहीं खड़ाया? फखर जमान एक अच्छा बैट्समैन, इंडिया के खिलाफ चलने वाला प्लेयर, तो तुसीं बाहर बिठा दिता। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋ। लेकिन नहीं, ना बाबर आजम ने कुछ किया, ना फहीम अशरफ ने कुछ किया, ना शहीन साहब ने कुछ किया। शहीन साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदा सन, उन्होंने भी कख नहीं किया। खुदा की कसमें पूरी कौम तुहाडे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। खास तौर पर असी क्रिकेट लवर है, असी क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट वेखते भी हाँ। लेकिन नहीं, इंज नहीं हारना चाहिए। हारो और लड़ो मरो तो सही, पता तो लगे कि यार जे वो जिते ने तो उन्होंने पूरा जोर लाना पाया। लेकिन नहीं, 61 स्कोर, पूरा 61 स्कोर तो विन हो रहे। डुब मरन का मुकाम है साढ़े वास्ते। लेकिन की करिए, जिन्नी देर उत्तों काम ठीक नहीं ना होंदा, पर्ची प्लेयर नहीं निकलते, जिन्नी देर उत्तों काम ठीक नहीं होंदा, सिफारिशी नहीं निकलते, उन्नी देर पाकिस्तान दे विच कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरे पाकिस्तान नूं बचा लो यार। कितों वसीम अकरम कड्डो, कितों वकार यूनस कड्डो, जवेद मियांदाद कड्डो, शाहिद अफरीदी कड्डो, कम अज कम गैरतमंद प्लेयर तो ऐसी लड़ते तो ऐसा। तुसीं तो लड़ाई वाली गल भी खत्म कर दी, अखीर कर दी। चौथा पंजवां मैच यार तो उन्होंने को हरी जा रहे हो। किन्ना क कहिए तुम जीतो चाहो हारो, हम तो हमें तुमसे, अल्लाह की कसम इस गाने तो नफरत होगी। सही करता इंडिया जो साडे कोलों मैच हारदे, उन्होंने घरां नूं सिक्योरिटी मिल जाती है कि भी यार आवाम दिल बर्दाश्त, कोई गलत काम ना करे। लेकिन नहीं, तुसीं साडे अपने हो, असीं फिर तुहाडे नाल प्यार करना है यार। कम अज कम लड़ के हरो, तुहाडी मेहरबानी लड़ के हरो। मैं भी क्रिकेट लवर हाँ, क्रिकेट देखदा, सारा काम छड्ड के दिहाड़ियां तोड़ के, एक मजदूर आदमी दिहाड़ी तोड़ के टीवी अगे बैठदा कि यार पाकिस्तान जितेगा। साडियां मावां दुआवां करदियां ने कि पाकिस्तान जितेगा, साडियां धीआं दुआवां करदियां ने, साडे भरा बच्चे, मासूम बच्चे वेखदे ने हरे परचम वाली के पाकिस्तान जितेगा। लेकिन नहीं, कुछ नज़र नहीं आता। आगा साहब, मोहसिन नकवी साहब, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मेहरबानी। एड्डी अच्छी सुपर लीग होंदी है, जिहड़ा बंदा 4 छक्के मार दिंदा, अगली बारी तुसीं उहनूं टीम च ले आउंदे हो। मेहरबानी करो, कम अज कम मुंडे, किस मुंडिਆਂ ਦੀ गेम वेख के उन्होंने लियाओ। डरे हुए प्लेयर सानू नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब सही कहते कि हमेशा बंदा जो भी जो डर गया वो मर गया। शाहिद अफरीदी साहब कहते डर के नहीं खेलना। तो मेरा शायद जिन्ने साडे पहले कौमी प्लेयर ने, मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ सलूट है। लेकिन फखर जमान साडा हीरा है, तो मेहरबानी उन्होंने ज़ाया ना करया करो। जे उन्होंने लैके जाने उन्होंने खिलाया करो। कुछ नहीं होंदा, कदी कदी रिदम टुट भी जाता है। मेहरबानी तुहाडी। तो मेरा पाकिस्तान नूं, पाकिस्तानियां नूं मेरा सलूट है। नाराज़गी अपने भरावां नाल ही हुंदी है। तुसीं साडे भरा हो, खून का रिश्ता नहीं कलमे का रिश्ता है। इस रिश्ते नूं यार मद्देनज़र रखदे होया लड़ के हरिया करो, हर जाया करो, लेकिन लड़िया करो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं देखिया कल साडा मैच जिन्हों असीं जंग कहने, टाकरा कहने,
ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਸਕੂਨ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਹਵਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਵਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੱਢੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਓਪਨਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ। 3 ਬਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਤੇ ਉਹ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਿਰਫ ਉਦਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਟਪਾਤੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬਾਗੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੱਲ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਪਨਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 0 ਤੇ ਆਊਟ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੀ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੋਲਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੱਕਾ ਵੱਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਲਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਛੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਡੇ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਾੜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪੈਕਅਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ 6 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 0 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਗਾ, ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਕਪਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵੱਡੇ ਮੈਚ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਫਿਰ ਇੰਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44 ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 44 ਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਸ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ 18 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਚ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ 18 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ 2 ਓਵਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੀ। ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਲਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ 2 ਓਵਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਓਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ, 1 ਓਵਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾ, ਚਾਚੇ ਸਾਦਕ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਹਾਮਦ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਦਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਲਾਓ ਕੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਮਰ ਅਕਮਲ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਲੱਲੀ ਜੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। 1 ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24-25 ਸਕੋਰ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਫੰਨੇ ਖਾਂ? ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇਲ ਲੈਣ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਬੋਲਰ, ਯਾਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ। 1 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲਾਈ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੀਠ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਵਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।